વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. સાંજી લીલાના અનેરા સત્સંગમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ભાદરવા સુદ પૂનમના સત્સંગમાં આપણે મધુવન અને કુમુદવનની લીલાઓનું ચિંતન કર્યું હતું અને સાંજીનો ભાવ તથા પદ એક નવા જ રૂપમાં સમજ્યા હતા. હવે ભાદરવા વદ એકમ ના દિવસે શાંતનકુંડ અને બહુલાવનની લીલાનું ચિંતન કરીશું અને તેમાં પણ સાંજી લીલા એક નવા જ રૂપમાં સમજીશું, કારણ કે સાંજી લીલાનો ખૂબ જ સુંદર ભાવ છે. વાલા વૈષ્ણવો, શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી આપણને વચન આપે છે કે તમે હૃદયપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક પ્રભુને લાડ લડાવશો, સેવા કરશો, સર્વથા બુદ્ધિપૂર્વક, સમજપૂર્વક, અર્થપૂર્વક, અનુસંધાનપૂર્વક જો ચિંતન કરશો ને તો જ આપણને નિરોધ સિદ્ધ થશે અને પ્રભુની પ્રાપ્તિ થશે. પ્રભુ સાનુભવ જતાવશે, એમાં કોઈ આશ્ચર્યનું કારણ નથી. પરંતુ એને માટે પુષ્ટિ જીવે શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં દ્રઢ આશ્રય રાખી અને પ્રેમપૂર્વક દીન ભાવે હૃદયથી ભગવત સેવા કરતા કરતા પોતાની સર્વ સુખ સંપત્તિ પ્રભુની સેવા માટે વિનિયોજવી જોશે. પ્રભુ મારા છે એવો કામભાવ ન રાખતા હું પ્રભુનો છું એવો સર્વાત્મ ભાવ રાખીને એમની સેવા કરવાની રહેશે અને સેવાના અનુસરમાં બુદ્ધિપૂર્વક અર્થ વિચારીને લીલાઓનું ગુણગાન, કીર્તન, ચિંતન અને સ્મરણ કરવાનું રહેશે. એટલે જ સુંદરવંતા વહુજીએ ગાયું છે ને, નંદ નંદન સખી સુંદર વાલો ચિંતન તેનું કરીએ જી. આ ધોળ આપણે સૌ ગાઈએ તો છીએ, પણ એનું ચિંતન થતું નથી, એનું કેવળ મુખથી રટણ થાય છે. એટલે જ અત્યારે આપણે સાંજી લીલા સેવાના સમયમાં સાંજી પૂરીએ છીએ, તો અનુસરના સમયમાં આ સાંજીનો ભાવ જાણવો પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. તે હેતુથી આપણે આ સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ. યશો સત્સંગ લાલિતની સેવા અને સ્મરણ પ્રેમપૂર્વક, અર્થના અનુસંધાનપૂર્વક, સ્વરૂપ ભાવના, ભાવ ભાવના અને લીલા ભાવના સહિત કરીએ તો નિરુદ્ધનો જે ફળ મળે તે ભગવાનના દશમ સ્કંધમાં આપણને બતાવવામાં આવ્યું છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથમાં પણ બતાવ્યું છે. એ જરૂર શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આપણને પ્રાપ્ત થશે. માટે લીલાઓનું ચિંતન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. सांची उत्सव व्रज में सांची का बहुत महत्व है. नाथद्वारा में भी श्रीजी मंदिर में कमल चौक में हाथी पोल के द्वार के बाहर आज से 15 दिन तक संध्या समय कृष्ण लीला व 84 कोस की व्रज यात्रा की लीला की सांची मांडी जाती है. गीले सफेद वस्त्र के ऊपर कलात्मक रूप से केले के पत्तों को काटकर उनसे विभिन्न आकार बनाकर सुंदर सांजी सजाई जाती है. प्राचीन समय से व्रज में भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से यह सांजी का उत्सव मनाया जाता है. एक बार श्री राधिका जी को किसी ने बताया कि यह वह संध्या देवी की पुष्पों से जो पूजा करेगी तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होगा. कान्हा जी से विवाह की अभिलाषा के लिए उन्होंने पूजा की सभी तैयारियां आरंभ की. जब श्री कान्हा जी को यह बात पता चली तो उन्होंने श्री राधिका जी की मदद करने की ठानी, परंतु इसमें एक अड़चन थी कि संध्या पूजन में केवल कन्याएं और महिलाएं ही भाग ले सकती थी. युक्ति युक्त श्री कृष्ण ने एक महिला यानी श्यामा सखी का वेश धरा और फूलों की टोकरी लिए श्री राधिका जी की मदद करने उनके भवन पहुंचे. राधिका जी सभी सखियां अपने मध्य श्यामा सखी के सज्जा कौशल को देख के चकित हो गई. सांजी सजा के पश्चात એટલે सांजी सिद्ध કર્યા પછી सभी ने मिलकर संध्या देवी को भोग धरा और आरती की. संध्या पूजन के पश्चात काफी देर होने से नंदगांव जाना संभव नहीं होने के कारण श्री कृष्ण ने वहीं श्री राधिका जी और अपनी प्रिय सखियों के साथ रात्रि विश्राम किया. वाला वैष्णवो, आ लीला चिंतन આપણે નાટિકાના સ્વરૂપમાં કર્યું છે. માલણ ગોથી લાવી છે ફૂલડા, તેમાં આ જ વર્ણન આવે છે. અહીં સુરદાસજી નું એક અદ્ભુત કીર્તન છે. અરે તુમ કોન હો
फूलवा बीनन हारे। नेह लगन को बन्यो बगीचा, फूल रही फूलवारी। मदन मोहन पियो बुझत है, तू को है सुकुमारी। ललिता बोली लाल सोयह, श्री वृषभान दुलारी। यावन में हम सदा बसत है, हम ही करत रखवारी। बिन बूझे तुम फूलवा बीनत, जो बन मद मतवारी। ललित वचन सुन लाल के सब, रिझ रही व्रज नारी। सूरदास प्रभु रस बस कीनी, विरह वेदना टारी। अरे तुम कौन हो रे, वन में ફૂલવા બીનન હારે। વાલા વૈષ્ણવો, સાંજી માટે હજી એક અન્ય કથા પણ છે, તે જોઈએ। इसके अतिरिक्त एक अन्य कथा में एक बार एक तेजस्वी ऋषि पुत्री अरुंधति ने श्री विष्णु को अपने पति रूप में पाने को कठोर तप किया। श्री विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे स्वर्ग में एक तारे अरुंधति के रूप में स्थापित होने का वर दिया और कहा, जो पितृपक्ष के कृष्ण पक्ष के 15 दिवस तुम्हारा पूजन करेगा, उसे अवश्य ही मनचाह वर प्राप्त होगा। कई वर्षों के बाद वर्तमान में सांझी कई विभिन्न सामग्रियों, पुष्प, पत्तियों, सूखे मेवे, फल, विभिन्न रंग, केले के पत्तों को विभिन्न आकारों में सिद्ध कर गाय के गोबर, विभिन्न अनाजों, रंगीन पाउडरों आदि से बनाई जाती है। व्रज व नाथद्वारा सहित राजस्थान के ग्रामीण भागों में घरों में आज भी कुंवारी कन्याएं गाय के गोबर से घर के बाहर की दीवार पर सुंदर सांझी मांडकर उसे पुष्पों से सजाती है और श्रीनाथ जी और मन चाहे वर की प्राप्ति हेतु उसका पूजन करती है। सांची का एक और महत्व है। एक समय ब्रह्मा जी ने सम्यक प्रकार से ध्यान करियो ताशु उनकी एक मानस पुत्री प्रगटी। ताने हाथ जोड़कर पिता ब्रह्मा जी से कहियो। ब्रह्मा ने तप कही। वह तपस्या करवे चंद्रभाग पर्वत के पास ब्रह्मा ललित नामक सरोवर के निर्जन वन में घूम रही थी। अकस्मात श्री वशिष्ठ जी पधारे आर्य और संध्या देवी को मंत्र दीक्षा दीनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत समय तक तब कर भेजो गरुड़ वाहन विष्णुजी पधारे। એટલે ઘણા સમય પછી विष्णुजी गरुड़ वाहन पर पधारिया। प्रसन्न हुए, वर मांग। विकी कही। तब या संध्या ने 3 वर मांगे। जीव मात्र को पैदा होते ही काम विकार ना हो, जीवन में काम विकार रहे हो ना ही मेरो पतिव्रत अखंड रहे, आराधना करने वाले की मनोकामना पूर्ण हो। तब विष्णु प्रथम बार में फिर करके क्या किए, पैदा होते तथा वृद्ध अवस्था में काम न रहे और 2 वर तुम्हारे पूर्ण होंगे। अब मैं तुम्हारे मन की बात कहूँ। तुमने पहले जब शरीर त्यागने की कामना करी थी, ता समय चंद्रभागा नदी के किनारे महर्षि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। वहां जाकर तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। तुम वहां ऐसे जानो चाहिए तुम्हें, जो तुम्हें मुनि देख ना पावे। मेरी कृपा से तुम वहां जाए के अग्निदेव की पुत्री होगी। और प्रभु ने वह संध्या को स्पर्श कियो, वह यज्ञ की पिरोडास बनी। क्यों सूर्य में जाके वहां से आने त्रिकाल संध्या रूप धारण किया और सूर्य मंडल में विराजमान भई। यही अरुंधति भई तासु कुमारी कन्या तथा ब्राह्मण जन इनकी आराधना करे हैं और व्रजललना 14 दिन तक इनकी आराधना करके महारास में प्रभु प्राप्त किए।
या सो संध्या सांझी कहे हैं। प्रभु प्राप्ति हेतु पुष्टि मार्ग में हूँ, ब्रज भक्तन के भाव से यह सांझी लीला राख के कोटि में पूर्णता हुए हैं। सांझी की लीला भावना। श्री हरिराय महाप्रभु जी, श्री द्वारकेश महाराज जैसे महानुभावों ने तथा अष्ट सखाओं ने सांझी लीला को कीर्तन द्वारा प्रकट की है। प्रभु ने व्रज में दान लीला, पनघट लीला जैसी रसमय लीलाओं करके ब्रज भक्तों को रसानंद का दान दिया है। उसी तरह सांझी लीला द्वारा भी अपना संयोग सुख प्रदान कर रसानंद का दान दिया। वृषभान कुमारी श्री राधिका जी तथा सब सखी वृंद इन दिनों में सांझी का पूजन करती है। माता कीर्ति रानी श्री राधिका जी को सुंदर वस्त्रों से सज करके विविध आभूषण धराती है। इतने में सखी वृंद वृषभान जी के वहां पधारते हैं। सब मिल आई लाडी ली वृषभानन नृपति के द्वार। श्री द्वारकेश जी महाराज 52 सखियों के नाम देकर वर्णन करते हैं कि यह सब सखियन संग श्री राधिका जी वन में सांझी के लिए पुष्प लेने पधारते हैं। सबके श्रीहस्त में बांस की छाप है। नेत्रों में प्रभु दर्शन की तथा हृदय में प्रभु मिलन की उत्कंठा है। वन में विविध प्रकार के पुष्प खिले हैं। जूही, करेण, बकुल, मालती, चंपा इत्यादि अनेक प्रकार के। सखियां फूल लेती है। कोई सखी फूल के मालाजी बनाती है, कोई एक दूजे के केश में वेणी गूंथती है, कोई फूलों में गेंद बनाती है, सुंदर गीत गाती है, परस्पर हास्य विनोद करती है। वन में गोचारण के लिए पधारे हुए श्याम सुंदर को यह बात की खबर मिलती है। ग्वाल बालों को गायों का ध्यान रखने कर बोलकर, मैया की भेजी हुई छाक अभी तक क्यों नहीं आई है, मैं जरा देख कर आता हूँ। ऐसे मिश करके सखियां जहाँ फूल बीनत है वहाँ प्रभु पधारते हैं। फूल के गेंद से खेलते हुए पधारते हैं। गेंद सखियों के मध्य में आकर गिरता है। गेंद ढूंढने के बहाने प्रभु वहाँ पहुँच जाते हैं और अनजान रहकर पूछते हैं, अरे तुम कौन हो रे, वन में फुलवा बीनन हारी, या वन में हम सदा बसत है, हम ही करत रखवारी। श्री ललिता जी कहती हैं, महाराज यह वृषभान कुमारी श्री राधिका जी हैं, हम सांझी के फूल लेने को यहाँ आए हैं। सांझी का नाम सुनकर नंदलाल कहते हैं, सखियां आपको मालूम है कि मुझे सांझी बनानी बहुत सुंदर तरीके से आती है। आप कहो तो आज मैं आपको सांझी बना कर दूं। लाल कहियो मोको आछी आवे, देखो मेरी रीति सब सहमत हुए। आज नंदलाल के पास सांझी बनवाएंगे। तब प्रश्न हुआ कि सांझी पूजन तो सखियां करती है, सब सखी के साथ श्याम को कैसे ले जाएं? सबन ने कहियो कैसे ले चलिए, एक ने कहियो उपाय। पहिरावो आभूषण सारी, करिए सखी सजाए। एक सखी ने उपाय बताया, श्याम जी को सांवरी सखी बना दे, सुंदर आभूषणों से सजाए, श्यामा सखी नाम देवे, माँ पहचान नहीं पाएंगी। हम सब के साथ पधार कर सुंदर सांझी बनाकर देंगे। सबको यह बात रुचि। वृषभान कुमारी श्री राधिका जी यह मिश से श्री ठाकुर जी अपने घर पधारेंगे, यह विचार करके बहुत प्रसन्न हुई। श्री ठाकुर जी को निकुंज में पधराया, पीतांबर के बदले नीलांबर धराया और श्रीनाथ जी गजमोतीन की माला धारण कराई। सबने उमंग के साथ श्रृंगार किया। श्याम जी श्यामा सखी बने। सब सखियों ने फूल की छाप भर ली, ऊपर सुंदर पीले वस्त्र बिछा दिए। किसी ने छाप मस्तक पर रखी, किसी ने श्री हस्त में तो किसी ने कटी पर। श्री राधिका जी तथा श्यामा जी एक दूसरे का श्री हस्त पकड़ के सबके आगे चलने लगे। मधुर स्वर से गीत गाते गाते सब घर की ओर चले। कीर्ति जी को खबर मिली, आरती साजकर द्वार पर पधारे। कुंवरी के संग अनजान सखी को देखकर पूछा, लली यह तुम्हारे संग कौन है? आप दोनों की जोड़ी तो बहुत सुंदर लगती है। मैया यह श्यामा है, नंदगांव से आई है, सांझी बनाने में बहुत कुशल है, हमको एक सुंदर सांझी बनाकर देगी, इसीलिए
इसीलिए मैं इसे अपने साथ लाई हूँ। कीर्ति जी कुंवरी की बात सुनकर हर्षित हुए। आरती करके सबको भीतर बुलाया। आओ सब साथ मिलकर सांझी पूजन करो। सखियों ने गोबर, मिट्टी, चंदन मिलाकर जमीन तथा दीवार पर लिपन किया। बाकी की सब सखी आसपास ठाड़ी रहकर हाथ में गेंद लेकर सांझी के गीत गाने लगी। श्री हरिराय महाप्रभु जी यह लीला के दर्शन करते हुए गाते हैं। मृग मद चंदन के सरसो, श्याम जुलीपी भात, कामधेनु के गोबर सो, रुचि सांझी फूलन चित। श्री राधिका जी और श्यामा जी ने फूलों में सुंदर सांझी पूरी, पूजन किया, धूप दीप करके भोग धरा, आरती करी, शीश झुकाकर सब सखियों ने आशीष मांगे। सबको खूब आनंद हुआ। सूरदास जी ने यह लीला का वर्णन करते हुए कहा, कर सो कर राधा संग, शोभित सांझी चली जाए, चिति जाए, खट रस के व्यंजन अर्पे, तब मन अभिलाष पूजाए। कीर्ति रानी लेत बलैया, विधि सो विनय सुनाए, सूरदास अविचल यह जोरी, मुख निरखत न अघाए। दूसरा एक कीर्तन में भी आता है, श्री राधे वृषभान लली, सांझी भली बन आई रे, बरन बरन फूल बिन के, अपने हाथ बनाई रे। नंद गावते सखी भेखले, आए कुंवर कन्हाई रे, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत, नैना अति सचुपाई रे। कीर्ति जी ने सब सखी जनों को भोजन करवा कर विदा किया, किंतु श्यामा सखी को कहती है, बहन तुम्हारा घर तो बहुत दूर है, अभी रात्रि के अंधेरे में अकेली नंदगांव कैसे जाओगी? यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। मेरी बेटी राधिका को भी तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, वह भी खुश हो जाएगी। श्यामा जी को तो इतना ही चाहिए था। ओ श्रीनाथ जी, श्याम जी को तो इतना ही चाहिए था, जो चाहिए था वह मिल गया। वहाँ ही रुक गए। आनंद से रात्रि पसार हुई और सुबह नंदगांव पधारे। प्रभु घर पधारे तब माता यशोदा जी ने पूछा, लाला रात को तुम कहाँ गए थे? तब प्रभु ने चतुराई से जवाब दिया। श्री द्वारकेश महाराज यह लीला के दर्शन करते हुए गाते हैं, जशोमती पूछत कहाँ रहे, लालन कही बनाए, दौरी गाय गई ता पाछे, गोवर्धन लियो बुलाए। आछे फल ले मोही खवाए, सोई रहियो तापास, द्वारकेश प्रभु की बतिया सुनी, जशोमती आयो हास। આ રીતે આ સાંજી લીલાની ભાવના છે। વાલા વૈષ્ણવો, સાંજી લીલાના લીલા ચિંતનમાં આપણે વ્રજ પરિક્રમામાં ગઈકાલે મધુવન અને કુમુદવનની લીલાઓનું ભાવદર્શન અને ચિંતન કર્યું હતું। તેની રહસ્યમય લીલાઓ જોઈ હતી અને મધુવનથી આપણો મુકામ, આપણી યાત્રા શાંતનકુંડ તરફ જઈ રહી હતી। તો ચાલો આપણે શાંતનકુંડ પહોંચ્યા છીએ તો તેનું ભાવદર્શન કરીએ। शांतनकुंड। मया तत्र तपस्यात्मं पुत्रार्थं तु वसुंधरे, देवकी गर्भ संभूतेन वसुदेव गृहे शुभे। शांतनकुंड जवानो मार्ग। मथुरा गोवर्धननी सड़क ઉપર મથુરાથી 8 કિલોમીટર દૂર શાંતનકુંડનું સ્થાન આવેલું છે। કુમુદવનથી શાંતનકુંડ 7.5 માઇલ છે। તે ગામનું નામ સતોહા છે। શાંતનકુંડના દર્શનીય સ્થાનો, ત્યાં ઊંચા ટેકરા ઉપર શ્રી શાંતનુ વિહારીજીનું મંદિર છે। બાજુમાં શ્રી બળદેવજી અને શ્રી ગિરધરજીના મંદિરો પણ છે। ટેકરાની નીચેના ભાગમાં શાંતનકુંડ છે। તેને ત્યાંના લોકો સંતાનકુંડ પણ કહે છે। શાંતનકુંડનું મહાત્મ્ય, અહીં ભીષ્મ પિતામહના પિતા શાંતનુ રાજાએ પુત્ર કામનાથી ઉગ્ર તપ કર્યું હતું। તેમના તપથી ભગવાને પ્રસન્ન થઈને તેમને દર્શન આપ્યા હતા અને પુત્ર પ્રાપ્તિનું વરદાન પણ આપ્યું હતું। ગંગાજી દ્વારા તેમને દેવવ્રત નામનો સમર્થ પુત્ર થયો। પિતાના સંતોષ માટે દેવવ્રતે આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રતની ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા લીધી, તેથી તેઓ ભીષ્મના નામે પ્રસિદ્ધ થયા। તેમના પિતા શાંતનુ રાજાએ તેમને એવું વરદાન આપ્યું હતું કે તેઓ ઈચ્છે ત્યારે તેમને મૃત્યુ આવે। તેમણે પરશુરામજી પાસેથી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હતી, છતાં ગુરુ પરશુરામ પણ તેમને યુદ્ધમાં હરાવી શકેલા નહીં।
તેમના અંતકાળે બાણશૈયા ઉપર સૂતા સૂતા તેમણે ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરને શ્રી કૃષ્ણ અને ઋષિઓની હાજરીમાં ધર્મ ઉપદેશ કરેલો. તેણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આત્મનિવેદન કરેલું. તેથી તેમનો સાયુજ્ય મોક્ષ થયેલો. આવા મહાન પુત્રના પિતા શાંતનુ રાજામાં એવી દિવ્ય શક્તિ હતી કે તેઓ જેને જેને હાથથી અડકે તે સૌ શાંતિ પામે, ઘરડા યુવાન બને. આથી તેમનું નામ શાંતનુ પડેલું. શાંતનુ કુંડ માટે એવી શ્રદ્ધાયુક્ત માન્યતા છે કે સ્ત્રીને પુત્ર ન થતો હોય અથવા થઈને જીવતો ન રહેતો હોય તે સ્ત્રી શુદ્ધ મનથી આ કુંડમાં સ્નાન કરીને 150 પગથિયા ચડી ટેકરા ઉપર બિરાજતા શ્રી શાંતનુ બિહારીજીના મંદિરે દર્શન કરે અને મંદિરની પરિક્રમા કરી મંદિરની પાછળના ભાગમાં આવેલા ચોતરા ઉપર ગોબરનો સાથિયો કરી ચોખા અને ચાંદીનો સાથિયો ચડાવે તો તેની મનોકામના પૂરી થાય છે. ભાદરવા સુદ છઠને દિવસે રવિવાર હોય તો આ કુંડમાં સ્નાન કરવાનો મોટો મહિમા છે. ભાદરવા સુદ છઠના દિવસે ત્યાં મેળો ભરાય છે. અહીં ચોખા, દૂધ અને ચાંદીનું દાન અપાય છે. શાંતન કુંડની રહસ્ય લીલા. અહીં શ્રી ઠાકોરજીએ વ્રજભક્તો સાથે વિહાર કર્યો હતો. શ્રી ઠાકોરજીને થયેલા પરિશ્રમને દૂર કરવા વ્રજભક્તોએ શ્રી ઠાકોરજીને સત્વાનો ભોગ ધર્યો હતો. સત્વામાં ઘઉંનો લોટ, ચણાનું વેસણ, ઘી, ખાંડ અને જળ હોય છે. ઘઉંનો લોટ શ્રી ચંદ્રવલીજીના ભાવથી, ચણાનો લોટ કુમારિકાઓના ભાવથી, ઘી શ્રી સ્વામિનીજીના ભાવથી, જળ શ્રી યમુનાજીના ભાવથી અને ખાંડ સર્વે વ્રજભક્તોના ભાવથી આવે છે. પ્રાચીન સમયમાં અહીં કુંડ ઉપર શ્રીનાથજીના બેઠકજી હતા. ત્યાં શ્રીનાથજીને સત્વાનો ભોગ વૈષ્ણવો ધરતા હતા. વળી આ સ્થળ શ્રી ઠાકોરજીની છાકલીલાનું સ્થળ પણ છે. તેથી અહીં ભાવનાપૂર્વક શ્રી ઠાકોરજીને સત્વાનો ભોગ અવશ્ય ધરવો. અહીં રાસ પણ છાકલીલાનો થાય છે. અહીં શાંતન સખી સદા બિરાજે છે. તેમની નિકુંજનું આ સ્થળ છે. અહીંથી યાત્રા બહુલાવન જાય છે. હવે આપણે પણ બહુલાવન જઈએ. બહુલાવન પ્રપયો બહુલાવનમ લતા જાલમ સમન્વિતમ તત્ર સ્વેદ સમાયુક્તમ વીક્ષ્ય સર્વ સખી જનમ રાગતુ મેઘ મલ્હારમ જગો વંશીધર સ્વયં સ્વયં સત્યસ્તુ ત્રૈવ વવૃષુ મેઘા અંબુકણા મસ્તથા ગાય ચરાવત કૃષ્ણજો તિન્મે બહુલા ગાય ભયો સુતા કે નામ સો બહુલાવન સરસાઈ. બહુલાવન જવાનો માર્ગ. શાંતનકુંડથી બહુલાવનનું અંતર 5 માઇલ છે. 2 માઇલ ઉપર ગણેશના ગામ છે. ત્યાંથી બીજા 2 માઇલ ઉપર ફેંચરી ગામ છે. ત્યાંથી 1 માઇલ દૂર બાઠી ગામ છે. તેને જ બહુલાવન કહેવામાં આવે છે. મથુરાથી સીધા જઈએ તો 8 માઇલ થાય. રસ્તામાં આવતા દર્શનીય સ્થાનો. દતિયા ગણેશરાથી પહેલા 2 માઇલ ઉપર દતિયા ગામ આવે છે. દતિયા પછી ગણેશરા આવે. અહીં ભગવાને દંતવક્ર નામના રાક્ષસને માર્યો હતો. ગણેશરા રસ્તામાં ગણેશરા અથવા તો ગંધેસરા નામનું ગામ આવે છે. ત્યાં તુલસી સારંગી સખીની કુંજ છે. ત્યાં ગંધર્વ કુંડ આવેલો છે. નામના ગંધર્વ કુંડસ્તુ તીર્થા નામમ તીર્થમુત્તમમ તત્ર સ્નાતો નરો દેવી ગંધર્વેહી સહ મોદતે. જ્યારે શ્રી બાલકૃષ્ણને પૈપાન કરાવતા પુતના મૃત્યુ પામી ત્યારે ગંધર્વોને ઘણો આનંદ થયો. દેવોએ પુષ્પવૃષ્ટિ કરી આ સ્થળે ગંધર્વોએ ભગવાનનું યશોગાન ગાયું. ત્યાં એક ટેકરો આવેલો છે. ત્યાંની એક કાંકરી પણ ન લેવાનું વિધાન છે. એમ કહેવાય છે કે ટેકરાની અંદર ઇન્દ્ર રાજાનો દૈવી ખજાનો દટાયેલો પડ્યો છે. જ્યારે ઇન્દ્ર શ્રી ઠાકોરજીના શરણે આવવા ગંધર્વો અને અપ્સરાઓને શણગારીને સાથે લઈને આવ્યો ત્યારે તેને ભાન થયું કે ઠાઠવાઠથી શરણે ન જવાય. શરણાગતિ સ્વીકારવા સાત્વિકતા જોઈએ. તેથી ઇન્દ્ર, ગંધર્વો અને અપ્સરાઓએ આ સ્થળે તેમના બધા આભૂષણો દાટી દીધા હતા. એટલે અહીં દેવદ્રવ્ય છુપાયેલું છે. દેવદ્રવ્ય લઈએ તો અપરાધ થાય, માટે અહીંની કાંકરી પણ લેવાતી નથી. ત્યારબાદ છે ખેચરી. ત્યાંથી આગળ જતા 2 માઇલ ઉપર ખેચરી અથવા તો ફેંચરી ગામ આવે છે. અહીં ભગવાને પૂતનાના પ્રાણ ચૂસ્યા હતા. પૂતના ગોકુળમાં બેઠી હતી.
પણ તેના પ્રાણ ચૂસાયા ત્યારે 6 કોષના વિસ્તારમાં પડી હતી. તેને વ્રજવાસીઓ અગ્નિદાહ આપવા અહીં સુધી ખેંચી લાવ્યા હતા. તેથી ગામનું નામ ખેંચરી પડ્યું. અહીં પૂતના કુંડ છે. ત્યારબાદ બાઠી એટલે કે બહુલાવન. ત્યાંથી 1 માઇલ દૂર બાઠી ગામ આવેલું છે. આ પ્રદેશ બહુલાવન તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. વ્રજના 12 વન પૈકીનું આ 4થું વન છે. અહીં કૃષ્ણકુંડ છે. બહુલાવનની પુરાણ કથા જોઈએ તો પ્રાચીન સમયમાં બહુલાવનમાં ગાયો ચરતી હતી. ત્યાં એક સિંહ આવ્યો. સિંહને જોઈને ગાયો ભાગી. ભારે શરીરવાળી ગાયથી દોડાયું નહીં. તેનું નામ બહુલા હતું. તેણે સિંહને વિનંતી કરી કે મારું વાછરડું ભૂખ્યું છે. હું સવારથી વનમાં ચરવા આવી છું. હું તમને વચન આપું છું કે તેને ધવરાવી હું તરત પાછી આવીશ. પછી મને ખાઈ જજો. બહુલા ગાયે તેનું વચન પાળ્યું. બહુલા ગાય પાછી આવી. તેની સત્ય પ્રિયતા જોઈને સિંહ સ્વરૂપે આવેલા ધર્મરાજાએ મૂળ સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા અને વરદાન આપ્યું કે જગતમાં તારી પૂજા સૌથી વધારે થશે. ગામ લોકોએ આ વાત જાણી. તેથી બહુલા ગાયનો મહિમા વધ્યો. તેને દૈવી જાણી સૌ તેની પૂજા કરવા લાગ્યા. થોડા સમય બાદ ગાય મરી ગઈ. ગામ લોકોએ કૃષ્ણકુંડ ઉપર એક પથ્થરની ગાયની મૂર્તિ બનાવી. લોકો શ્રદ્ધાથી તેની પૂજા કરતા અને ઘાસ પાણી નીરતા. શ્રી મહાપ્રભુજીના સમયમાં વ્રજના મુસલમાન સુબાએ આ પૂજા બંધ કરાવી. તેણે કહ્યું કે પથ્થરની ગાય જીવતી થાય અને ગાયની જેમ ઘાસ ખાય અને પાણી પીએ તો તેની પૂજા કરવા દો. લોકો ઘણા દુઃખી થયા. શ્રી મહાપ્રભુજી ત્યાં પધાર્યા. આ વાત જાણી તેમણે સુબાને બોલાવ્યો. ગાયની પથ્થરની મૂર્તિના પૂંછડા પાસે ઘાસ પાણી મુકાવ્યા. ગાય જીવતી થઈ. ઘાસ પાણી તરફ ફરી ઘાસ ખાધું અને પાણી પીધું. આથી મુસલમાન સુબો નમી પડ્યો. ગાયની પૂજા ફરી ચાલુ થઈ. સુબાએ શ્રી મહાપ્રભુજીને વિનંતી કરી કે મને સેવક કરો. શ્રી મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી કે તે આ જન્મમાં ગાયની પૂજા બંધ કરાવી અને ગાયનો અપરાધ કર્યો છે. તેથી તારો અંગીકાર બીજા જન્મમાં થશે. તે સુબો બીજા જન્મમાં ગોકુળ પાસે ગોપાલપુર ગામમાં એક માછીમારને ત્યાં જન્મ્યો, જેનું નામ મેહાઢીમર પડ્યું. તે શ્રી ગુસાઈજીનો સેવક થયો. તેમણે ઘણા પદ રચ્યા છે. આ પ્રસંગ શીખવે છે કે ગાયના અપરાધથી બચવું. શ્રી મહાપ્રભુજીના બેઠકજી. શ્રી મહાપ્રભુજીએ અહીં કૃષ્ણકુંડ ઉપર વડની નીચે મુકામ કર્યો. ત્યાં 3 દિવસ શ્રી ભાગવતજીનું પારાયણ કર્યું. અહીં શ્રી મહાપ્રભુજીના બેઠકજી બિરાજે છે. તેનું ચરિત્ર આપણે ઉપર જોઈ ગયા. મથુરા કાકરોલીવાળા ગોસ્વામી શ્રી કૃષ્ણકુમારજીના માથે આ બેઠકજી બિરાજે છે. બેઠકજી બહુ જીર્ણ છે. નવનિર્માણ અતિ આવશ્યક છે. ત્યાં મહાપ્રભુજીને ચારી ચરણ સ્પર્શ થાય છે. કૃષ્ણકુંડના સામા કિનારે બહુલા ગાયનું મંદિર છે. તેમાં બહુલા ગાય, સિંહ અને શ્રી બહુલા બિહારીજી ઠાકોરજીના સ્વરૂપ છે. અહીં ગૌદાન આપવાનો મહિમા છે. અહીં ભાદરવા વદ બારસે મોટો મેળો ભરાય છે. બહુલાવનની 2 ગાઉની પરિક્રમા પણ થાય છે. બહુલાવનની રહસ્ય લીલા. એક વખત શ્રી ચંદ્રાવલીજી દહીં વેચવાને બહાને આ વનમાં પધાર્યા. શ્રી ઠાકોરજી સાથે એક આસન ઉપર બિરાજી આનંદ વિનોદ કરી રહ્યા હતા. તેમના ઘરડા સાસુ વહુનો પીછો કરતા કરતા પાછળ આવ્યા. તેમને જોઈ શ્રી ચંદ્રાવલીજી ગભરાઈને ઊભા થઈ ગયા. શ્રી ઠાકોરજીએ ગભરામણનું કારણ પૂછ્યું. શ્રી ચંદ્રાવલીજીએ સાસુ તરફ આંગળી ચીંધી. શ્રી ઠાકોરજી સમજી ગયા. તે જ ક્ષણે શ્રી ઠાકોરજી સિંહનું રૂપ અને શ્રી ચંદ્રાવલીજી ગાયનું રૂપ બની ગયા. સિંહને જોઈને ડોશી ગભરાઈ ગયા. ભાગવા જતા પડી ગયા. સખત વાગ્યું. શ્રી ઠાકોરજી તેમની પાસે ગયા. શ્રી ઠાકોરજીએ કહ્યું, માજી, આ ઉંમરે અહીં કેમ આવ્યા છો? માજીએ કહ્યું, મારી વહુની તપાસ કરવા આવી હતી. પવિત્ર વહુ ઉપર શંકા કર્યાનું મને પાપ લાગ્યું. મારા દીકરા ગોરધને મને ના પાડી હતી, છતાં મેં માન્યું નહીં. એનું ફળ મળ્યું. શ્રી ઠાકોરજીએ સખાઓ પાસે ડોશીને ઉંચકાવી તેમના ઘરે પહોંચાડ્યા. બપોરે શ્રી ચંદ્રાવલીજી ઘેર આવ્યા ત્યારે સાસુએ માફી માંગી. એટલામાં શ્રી ઠાકોરજી ત્યાં પધાર્યા. તેમણે પૂછ્યું, માજી, તમારી શી ઈચ્છા છે? માજીએ કહ્યું, અંતકાળે તમારા દર્શન થયા. હવે મને કોઈ ઈચ્છા નથી.
શ્રી ચંદ્રાવલીજી મહાભક્ત છે. જે ભક્તોની નિંદા કરે તેની દશા માજી જેવી થાય. માજીનો દેહ છૂટ્યો, તેઓ મોક્ષ પામ્યા. ન ગહો કાન્હ કોમલ મેરી બહિયા, સુંદર શ્યામ છબીલે હો, નહીં આવું યા વન મહિયા. હું બલી જાઉં ચરણ કમલ કી, જાત હુતી અપને ઘર કહિયા. होत अबार बार मोहि लागे, छांड कौन टेव तुम महिया. ये व्रजवास बड़े के ढोटा, कही जो सकत तुम सो कछु नहिया. परमानंद प्रभु काल ही निवेशे, बैठी हूँ नेक कदम की छैया. ભક્તોની કૃપાથી જીવન કૃતાર્થ થાય. ભક્તોની નિંદાથી જીવ અપરાધી થાય. વૈષ્ણવ અહીં બહુલા ગાયને શ્રી ચંદ્રાવલીજી અને સિંહને શ્રી ઠાકોરજી સમજીને દર્શન કરે છે. ગર્ગ સંહિતા પ્રમાણે શ્રી ઠાકોરજીએ અહીં એમની વેણુમાં મેઘ મલ્હાર રાગ છેડીને વર્ષા કરી હતી. પછી શ્રી ચંદ્રાવલીજી સાથે અહીં વન વિહાર કર્યો હતો. ગાયો હે મલ્હાર સુન આઈ વ્રજનારી, કરી કે સિંગાર ચલી ઠાડી આય અરસે. ચુનરી કી સારી પહેરે, કંચન કિનારી સોહે. સુકુમાર હિયો પ્યારી કો, હોશ અતિ સરસે. સુનિમાન છાંડ દિયો, જલ ભરન મિસકિયો. ઈડુરી જડાવલીની કંચન કે કરશે. ત્યોહાર જુ ભટુ સાજ, ઠકુરાની તીજ આજ. બીજ શોભા દેખી મેહ બરસે. આ રીતે બહુલાવનનું ચરિત્ર અહીં વિરમે છે. ત્યારબાદ મુકામ અડિંગ ગામે જાય છે. અડિંગ તથાપી રમસાસ્તુ સંપતાન રોહિણી સુતઃ, અહનારીધ મુદ્યભ્ય પશુનિવ મસગાધિપ્ય. બહુલાવનથી અડિંગ 8 માઇલ દૂર છે. રસ્તામાં 1 માઇલ દૂર સકના ગામ આવે છે. ત્યાંથી 1.5 માઇલ દૂર તોષ ગામ છે. ત્યાંથી 2 માઇલ દૂર જીખીન ગામ છે અને ત્યાંથી 3.5 માઇલ દૂર અડિંગ ગામ છે. બહુલાવનથી અડિંગ જવાનો એક બીજો માર્ગ પણ છે. તે થોડો લાંબો છે. બહુલાવનથી રાર ગામ 2.5 માઇલ છે. ત્યાંથી 1.5 માઇલ દૂર વિહારવન છે. ત્યાંથી 2.25 માઇલ દૂર જીખીન ગામ છે અને ત્યાંથી અડિંગ 3.5 માઇલ દૂર છે. એમ કુલ અંતર 9.5 માઇલનું થાય છે. એટલે કે 1.5 માઇલ વધે છે. મથુરાથી સીધા અડિંગ ગોવર્ધનની સડકે 11 માઇલ દૂર છે. માર્ગમાં આવતા દર્શનીય સ્થાનો: મોરવન. બહુલાવનથી સકના ગામ જતા વચ્ચે મોરવન ગામ આવે છે. ત્યાં મોરકુંડ અને મોર બિહારીજીના દર્શન છે. શ્રી કૃષ્ણ અવતારમાં અહીં મોર વધારે હશે એવું અનુમાન કરી શકાય. ત્યારબાદ સકના ગામ. માર્ગમાં આવતા સકના ગામમાં બલભદ્ર કુંડ અને શ્રી ગોરેદાવજીના દર્શન છે. ત્યારબાદ તોષ ગામ. ત્યાંથી આગળ તોષ ગામ આવેલું છે. શ્રી ઠાકોરજીના અષ્ટસખાઓમાંના એક તોક સખા ગામના હતા. તેમના નામ પરથી આ ગામનું નામ પડેલું છે. તેઓ નૃત્ય કલામાં પારંગત હતા. શ્રી કૃષ્ણને તેમણે નૃત્ય શીખવ્યું હતું. તેમના નામ પરથી અહીં આવેલો કુંડ તોષકુંડ તરીકે પ્રખ્યાત છે. આ કુંડનું નામ તોષકુંડ કહેવાનું પડવાનું એક બીજું કારણ પણ છે. ગોચારણ માટે શ્રી ઠાકોરજી અહીં પધારતા ત્યારે આ કુંડનું જળ પીને શ્રી ઠાકોરજી, ગ્વાલબાલ અને ગાયો એમની તરસ મટાડી સંતોષ પામતા. તોષ શબ્દનો અર્થ છે સંતોષ. આથી પણ આ ગામ તોષ ગામ અને તોષકુંડ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે એમ કહેવાય છે. ગામમાં શ્રી રાધારમણજી અને શ્રી ગોપાલજીના મંદિરો આવેલા છે. તોષ ગામથી થોડેક દૂર આગળ કૃષ્ણ વિહાર કુંડ છે. એમ કહેવાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સખાઓ સાથે અહીં જલ ક્રીડા કરી હતી. તેની આજુબાજુ કદમખંડીમાં શ્રી ઠાકોરજીના ચરણ ચિહ્નો દર્શનીય છે. ત્યારબાદ છે જીખીન ગામ. ત્યાંથી આગળ જીખીન ગામ આવે છે. ત્યાં રેવતી કુંડ ઉપર શ્રી દાવજીનું મંદિર છે. બીજો એક રેણુકુંડ પણ છે. તે કાચો છે. ભગવાને શંખચૂડને મારીને તેને માથાનો મણી શ્રી બલદેવજીને આપ્યો હતો. તે આ સ્થાન છે. પ્રાચીન સમયમાં અહીં રહેતા શુદ્ર વર્ણના લોકો યક્ષ પૂજન વધારે કરતા હશે એવું લાગે છે. પ્રાચીન કાળમાં અહીં યક્ષોની વસ્તી પણ હશે એમ કહેવાય છે કે સૌરાષ્ટ્રના યક્ષધન નામના રાજાએ અહીં તપ કરીને શ્રી દાવજીને પ્રસન્ન કર્યા હતા. શ્રી સુરદાસજીએ તેમના એક પદમાં આ સ્થળનો ઉલ્લેખ જાખ અથવા જખૈયાના નામથી કર્યો છે.
ઝાક શબ્દ યક્ષના અર્થમાં વપરાયો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વ્રજમાં પ્રકટ થયા પછી વ્રજવાસી યક્ષનું પૂજન કરે એની ટીકા આ પ્રમાણે પંક્તિમાં કરી છે. કોરી મટુકી દધી જમાયો, ઝાખન પૂજન પાયો, તેહી ઘર દેવ પિતર કાહે કો, જેહી ઘર કાન્હર જાયો. રાર ગામ, ત્યાંથી બીજા માર્ગે જતા રસ્તામાં રાર નામનું ગામ આવે છે. વ્રજમાં શ્રી યમુનાજીની જે ભાવાત્મક નિકુંજ છે તેનો પ્રારંભ આ ગામથી થાય છે. અહીં બલભદ્ર કુંડ અને બલભદ્ર મંદિર છે. રાર એટલે ઝઘડો, તકરાર. બહુલાવનમાં થયેલ સિંહ અને ગાયનો ઝઘડો અહીં પતેલો એમ કહેવાય છે. અહીં શ્રી બલભદ્રજીનું મંદિર છે. ત્યાર પછી જસોંતી બસોંતી ગામ. રારથી આગળ જસોંતી એટલે કે જશુમતી, બસોંતી એટલે કે વસંતી ગામ આવે છે. ગામમાં સૂર્યકુંડ છે, તેને કેટલાક લોકો બલભદ્ર કુંડ પણ કહે છે. અહીં જશુમતી નામની સખીએ શ્રી ઠાકોરજીને મેળવવા આરાધન કરેલું. તેમના નામ પરથી આ ગામનું નામ જસોંતી પડેલું. અહીં આવેલા સૂર્યકુંડમાંથી શ્રી દાઉજીનું સ્વરૂપ પ્રકટ થયું હતું. તે શ્રી મથુરાવાળા ગોસ્વામી શ્રી પુરુષોત્તમલાલજી મહારાજશ્રીએ મથુરા પધરાવેલું, જે હાલ શ્રી મદન મોહનજીના મંદિરમાં મથુરામાં બિરાજે છે. બાજુમાં જસોંતી એટલે કે વસંતી ગામ આવેલું છે. ગામમાં વસંત કુંડ, લલિતા કુંડ અને રાજ કદંબનું વૃક્ષ છે. તે વૃક્ષમાં શ્રી ઠાકોરજીના મુકુટના ચિહ્નના દર્શન થાય છે. એમ કહેવાય છે કે અહીં આવેલા એક પ્રાચીન વૃક્ષની ડાળે શ્રી યુગલ સ્વરૂપ સૌપ્રથમ હિંડોળે ઝૂલ્યા હતા. શ્રી ઠાકોરજી ગાયો ચરાવવા અહીં પધાર્યા ત્યારે વસંતી સખીએ છાક આરોગાવી હતી. તે દિવસ વસંત પંચમીનો હતો. તેથી વસંત સખીના નામ પરથી આ ગામનું નામ વસંતી અથવા તો બસોંતી પડ્યું છે. આ ગામનું નામ બસોંતી પડવાનું એક બીજું કારણ પણ કહેવાય છે. શ્રી વૃષભાંજી અહીં થોડો સમય રહેલા, તેમના નામ પરથી આ ગામનું નામ બસોંતી પડ્યું. ત્યારબાદ છે અડિંગ. ત્યાંથી આગળ અડિંગ આવે છે. મથુરાથી અડિંગ 19 કિલોમીટર દૂર છે. ગોવર્ધન જતા સડક ઉપર છે. અહીં ભગવાને અરિષ્ટાસુરને માર્યો હતો, તેથી ગામનું નામ અરિષ્ટ પડ્યું. સમય જતા તેનો અપભ્રંશ અડિંગ થયું. એક બીજી કથા પ્રમાણે કંસના મૃત્યુ બાદ તેના 8 ભાઈઓ મથુરાથી ભાગ્યા. શ્રી દાઉજી તેમની પાછળ પડ્યા. શ્રી દાઉજીએ તે 8ને અહીં માર્યા, તેથી આ સ્થળ અરિગ્રહ કહેવાયું. તેનું અપભ્રંશ અડિંગ થયું. લીલા ભાવના જોઈએ તો લીલા ભાવના મુજબ શ્રી ઠાકોરજીએ અહીં વ્રજવતા વનિતાઓને અડી અડીને દાન લીધા હતા, તેથી તેનું નામ અડિંગ પડ્યું. અડિંગમાં માધુરી કુંડ છે. શ્રી માધુરી મોહનજીના દર્શન છે. અહીંની મધુરતાનું વર્ણન નીચે મુજબની એક કવિતામાં થયું છે. મધુરી લતાન બીચ માધુરી બજાઈ બેનું, તાન સુની માધુરી કી ગાઈ બાલ માધુરી, બન બિહંગ માધુરી વે સમીર માધુરી, ગલબાહી શ્યામ નૃત્ય કરે માધુરી, માધુરી દરુ મંદુરી, માધુરી વિલોકે છબી, લાજત મરા લગતી પેખ દેખ માધુરી, નુપુર ધોની માધુરી સુછાઈ ચિત્ત માધુરી, ઉમે તાલ માધુરી સો માધુરી હું માધુરી. હવે 84,252 વૈષ્ણવો પૈકીના વૈષ્ણવોની વાત છે. એક વખત શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવક શ્રીનાથજીના અધિકારી કૃષ્ણદાસજી ગોવર્ધનથી મથુરા જતા હતા, ત્યારે અહીં તેમને અદ્ભુત દાસ મળ્યા હતા. અદ્ભુત દાસ વિરક્ત મહાપુરુષ હતા, હંમેશા વ્રજમાં વિચરતા. તેમના ઉપર શ્રીનાથજીની એટલી બધી કૃપા હતી કે શ્રીનાથજી પોતાની ઈચ્છા તેમને જણાવતા. એક દિવસ શ્રીનાથજીએ અદ્ભુત દાસને આજ્ઞા કરી કે શ્રી મહાપ્રભુજીએ મારી સેવામાં રાખેલા બંગાળી સેવકો મને દુઃખ આપે છે. મને ભોગ આવે છે ત્યારે તેઓ તેમની કુળદેવીનું નાનું સ્વરૂપ મારી પાસે ભોગમાં મૂકે છે. મારા માટે થોડુંક ખર્ચ કરી બાકીની રકમ શ્રીકુંડ ઉપર રહેતા તેમના ગુરુને પહોંચાડી દે છે, માટે તેમને દૂર કરાવો. અદ્ભુત દાસે અડિંગ પાસે કૃષ્ણદાસને આ આજ્ઞા કહી. કૃષ્ણદાસે કહ્યું કે હું કાલે મથુરા જાઉં છું. શ્રી ગુસાઈજીની આજ્ઞા મેળવીને જલ્દીમાં જલ્દી આ બંગાળીઓને દૂર કરીશ. મથુરાથી હું અડેર જઈ આવીશ, કારણ કે શ્રી ગુસાઈજી ત્યાં બિરાજે છે. શ્રી ગુસાઈજીના ધર્મદાસ નામના સેવક આ ગામના હતા. તેઓ અંધ હતા. શ્રી ગુસાઈજીની રોજ શ્રીનાથજીની સેવા માટે ઘોડા ઉપર બિરાજીને ગિરિરાજી પધારતા. સામાન્ય રીતે તેઓ ગોકુળથી ગોપાલપુર થઈને ગિરિરાજ પધારતા.
એક દિવસ તેઓ અડિંગ પાસેથી પસાર થયા ત્યારે રસ્તામાં અંધ બ્રાહ્મણને જોયો. શ્રી ગુસાઈજીએ તેમનો ઘોડો થોભાવ્યો. તે બ્રાહ્મણ ગભરાઈ ગયો. શ્રી ગુસાઈજીને દયા આવી. તેઓ ઘોડા પરથી નીચે ઉતર્યા. અંધના નેત્રો પર જળ છાંટ્યું, તેથી તે દેખતો થયો. તે બ્રાહ્મણ શ્રી ગુસાઈજીની પાછળ ગોપાલપુર ગયો. શ્રી ગુસાઈજીએ તેને સેવક કરી શ્રીનાથજીના દર્શન કરાવ્યા અને ગ્રંથો ભણાવ્યા. આ ધર્મદાસ અહીંના વતની હતા. ત્યારબાદ આવે છે રાધા કૃષ્ણ કુંડ, જેની લીલાનું ચિંતન આપણે આવતીકાલે કરવાનું છે, એટલે કે ભાદરવા વદ બીજ અનુકૂળ હશે તો આજે સાંજે જ કરીશ. એટલે રાધા કુંડ અને દાનઘાટીની લીલાનું ચિંતન ભાદરવા વદ બીજના દિવસે કરવાનું છે. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. વાલા વૈષ્ણવો, હવે બેઠક ચરિત્રમાં આપણે બહુલાવન કી બેઠકો ચરિત્ર તેનું ભાવ દર્શન કરી લઈએ. હવે છે बहुलावन की बैठक को चरित्र। बहुलावन में कृष्ण कुंड के ऊपर उत्तर दिशा वड के वृक्ष नीचे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी बिराजे। तहाँ बैठक है, तहाँ 3 दिन लो आप बिराजे। श्री भागवत को पारायण किए, तब वहाँ के ब्राह्मण ने विनती करी, जो महाराज यहाँ को हाकिम यवन है, सो बहुला गाय की पूजा करवे देत नहीं। वो तो कहत है जो यह गाय होए तो हमारे आगे दाना घास खाए तो सुखेन तुम पूजा करो। तब आप कहे जो हाँ हाँ घास दाना खाएगी। तब श्री आचार्य जी ने हाकिम को बुलवायो। आप घास दाना मंगवाई के वह बहुला गाय के आगे धरे। तब वह घास दाना खाईवे लगी। वह हाकिम देखी के आश्चर्यवत हो रही हो। तब दंडवत करी के कही, जो महाराज कृपा करे के मोको आपके सेवक करो। तब आप आज्ञा किए, जो तुमने गाय की सेवा पूजा बंद करी है सो छोड़ी देव। तब तुम्हारो अंगीकार अगले जन्म में होएगो। तब हाकिम ने गाय की पूजा की छुट्टी करी दई। तब सब कोई गाय की पूजा करवे लागे। ता पाछे वह यवन बहुत वर्ष ताई जियो। पाछे जब मरियो तब रावल के पास गोपालपुर गांव है, तामे या को जन्म मल्हा के घर में भयो। जहाँ तब या को अंगीकार श्री गुसाई जी द्वारा भयो। तब मेहा ढेरिया को नाम भयो। सो या की वार्ता श्री गुसाई जी के सेवकन में लिखी है। पाछे तहाँ ते आगे पधारे। सो तोस गाम होई के जिखिन गाम में श्री बलदेव जी के दर्शन किए, श्रृंगार किए। तहाँ एक रात्रि बिराजे। दमला सो आज्ञा किए, जो ये श्री बलदेव जी प्राचीन है, जो इन्हीं शंखचूड को मारियो है। ताते या गाम को नाम जिखिन गाम है। पाछे दूसरे दिन श्री आचार्य जी मुखराई होई के श्री कुंड पधारे। यह चरित्र श्री आचार्य जी अब बहुलावन की बैठक में प्रकट किए। इति श्री आचार्य जी महाप्रभु की बहुलावन की बैठक को चरित्र। आ रीते આપણે અનેરા સ્વરૂપમાં સાંજી લીલાનો ભાવ દર્શન કર્યું, જેમાં સાંજી લીલાની ભાવના સાથે આપણે વ્રજની લીલાઓનું ચિંતન કર્યું, જેમાં શાંતનકુંડ અને બહુલાવનની લીલાઓનું ચિંતન થયું। અને હવે આવતા પાઠમાં આપણે રાધાકુંડ અને દાનઘાટીની લીલાઓનું ચિંતન કરીશું અને સાંજી લીલા એક નવા જ રૂપમાં જોઈશું। બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય। આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું। જય શ્રી કૃષ્ણ।